गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धोरण 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 7 त्रिकोण इंग्लिश में एने कहेवाय छे ट्रायंगल। त्रिकोण शब्दथी तमे जाणीता ज छो कि त्रिकोण कोने कहेवाय अने एनी आकृति केवी होय छे। एक वस्तु खास जणावी दऊं कि धोरण 9 नी अंदर अने एमां पण चैप्टर नंबर 7 त्रिकोण जे आपणो सिलेबस कट थयो छे एनी अंदर आ चैप्टरमांथी कोई एक्जाम्पल तमने पूछाया नहीं। मात्र ने मात्र आपणे थियरी ज करवानी छे, एटले के प्रमेयो अने एनी साबिती अने एना सिवायनी केटलीक व्याख्याओ अथवा तो त्रिकोणनी एकरूपतानी शरतो आज बधुं आपणे तैयार करवानुं छे। आनी अंदर कोई एक्जाम्पल तमारे पूछावानो नहीं। तो अहींया बोर्ड पर जे वस्तु चाले छे एटलुं ज तमारे आ चैप्टरनी अंदर तैयार करवानुं छे। तो त्रिकोण में आपणे पहला तो जोईए तो त्रिकोण ने चैप्टरनी शरूआत में पहला एक वस्तु तमने आपेली छे कि एकरूप आकृति। तो पहला तो एकरूप आकृति कोने कहेवाय ए समझीए। तो पहली वस्तु छे एकरूप आकृतिओ। तो एकरूप आकृतिओ कोने कहेवाय? तो एकरूप एटले के समान। तो जे आकृतिओनो आकार अने कद, एनो आकार अने कद समान होय तो ए बंने एकबीजाने केवी कहेवाय? एकरूप आकृतिओ कहे छे अथवा तो एकरूप आकृतिओ कहेवाय। तो एनी व्याख्या आपणे शुं लखी शकीए के जो बे आकृतिओना आकार अने कद समान होय तो ते बंने आकृतिओ एकबीजानी एकरूप आकृति कहेवाय अथवा तो ते बंने ने एकरूप आकृति कहे छे। तो तमे विचारो कि जो सामान्य उदाहरण थी एकरूप आकृति समझवी होय तो तमारी घरनी अंदर चा पीवानी जे रकाबी होय छे एनो विचार करो। जो एक रकाबी अने एनो जो आखो सेट लेवामां आवे एटले के एना पछी एक लई एटले के वारा परथी बे त्रण रकाबीओ तमे गोठवी नाखशो तो जे आखो रकाबीनो सेट थई गयो ए शुं कहेवाशे? एकरूप आकृति कहेवाशे। ए ज रीते तमे विचारो तो बीजी एक वस्तु छे पत्ता। जे तमे पत्ता रमता हो तो 52 पत्ता छे। 52 पत्तानो जे थक छे बधा ज पत्ता केवा होय छे? एकबीजाने सरखा ज होय छे के समान। तो एने आपणे शुं कही शकीए? एकरूप कही शकीए। तो आ थई गयुं व्यवहारिक उदाहरण। जो गाणितिक स्वरूपे आपणे समजवुं होय एने तो गाणितिक स्वरूपे उदाहरण तरीके आपणे रेखाखंडनो विचार करीए तो कई दे लई शकीए रेखाखंडनी अंदर विचारो तो धारो के आ कोई रेखाखंड हूँ ए बी लई लऊं अने एनुं माप छे 2 सेंटीमीटर। ए ज रीते कोई बीजो एक रेखाखंड लई लो। सॉरी आ रेखा छे, रेखाखंड ने 2 अंत्यबिंदुओ होय, रेखा ने अंत्यबिंदु न होय। तो बीजो एक रेखाखंड लई लऊं PQ। आनुं माप पण 2 सेंटीमीटर छे। तो आ बंने एकबीजाने केवा कहेवाय? एकरूप। एटले के बंने आकृतिओ जे बनी ए केवी कहेवाशे? एकरूप आकृति। ए ज रीते बीजी वस्तु विचारो तमे के त्रिकोण लई लो। तो धारो के आ एवो एक त्रिकोण छे जेनुं नाम आपी दईए आपणे ABC। ए ज रीते आ कोई बीजो त्रिकोण छे जेनुं नाम आपी दईए आपणे PQR। जो आ माप AB नुं जे माप छे ए धारो के 5 सेंटीमीटर छे तो PQ नुं माप पण केटलुं होवुं जोईए? 5 सेंटीमीटर। एकरूप क्यारे कहेवाय? तो आ केटलुं होवुं जोईए? 5 सेंटीमीटर। आ रीते सपोज आ धारो के 3 सेंटीमीटर छे तो PQR नुं माप पण 3 सेंटीमीटर है। अहींया आ 2 सेंटीमीटर है
ધાર્યું છે જસ્ટ, તો આ પણ કેટલું હોય 2 સેન્ટીમીટર. તો આ બંને આકૃતિઓ જે બની એ કેવી કહેવાશે? એકબીજાને એકરૂપ આકૃતિ. ચોરસનો વિચાર કરો તો ચોરસ તો તમે જાણો છો કે સરખી બાજુ ધરાવતી એક બંધ આકૃતિ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ચોરસ. એક સમાન લંબાઈ અથવા તો કોર્નર જે બને છે 90 અંશનું એ સમાન હોય. ધારો કે આ A B C અને D. એ જ રીતે આ છે P Q R અને S. તો આને શું કહેવાશે? એકરૂપ. કારણ કે એની બધી જ બાજુઓ કેવી હોય? ધારો કે આ બધી 2-2 સેન્ટીમીટરની છે, તો આ બધી પણ કેવી હોવી જોઈએ? 2-2 સેન્ટીમીટરની. 3-3 સેન્ટીમીટરની હોય તો બધી જ બાજુઓ કેવી હોય? 3-3 સેન્ટીમીટરની. તો આ બંને આકૃતિઓને જોઈને તમે શું કહી શકો? એ કેવી છે? એકબીજાને એકરૂપ છે. એ જ રીતે તમે વર્તુળનો વિચાર કરો. વર્તુળ, તો વર્તુળની અંદર તમે એકરૂપ કઈ રીતે કહી શકો? તો ધારો કે આ કોઈક એક વર્તુળ છે, તો આના કેન્દ્રથી આ જે ત્રિજ્યા છે એ 1 સેન્ટીમીટરની છે, આ પણ 1 સેન્ટીમીટર છે. તો 1 સેન્ટીમીટરવાળા 1 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા ધરાવતા 2 વર્તુળો છે, તો બંને વર્તુળ એકબીજાને કેવા થઈ ગયા? સમાન. તો આને શું કહેવાય? એકરૂપ આકૃતિ. ક્લિયર છે? એકરૂપ આકૃતિ કોને કહેવાય? હવે આપણે ભણવાનું છે ત્રિકોણ. ત્રિકોણ વિશે. તો ત્રિકોણની એકરૂપતા કેવી હોય? તો ત્રિકોણની એકરૂપતા કઈ રીતે કહી શકીએ? તો એ પહેલાં આપણે જે એકરૂપ કહીએ છીએ, તો એકરૂપને દર્શાવવા માટે પણ એક સિમ્બોલ હોય છે. તો જો એકરૂપને દર્શાવવું હોય તો એને આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે કે 2 લાઈન અને ઉપર આ રીતે પક્ષી ઉડતું હોય એવો એક સિમ્બોલ હોય છે. તો આ બંને એકરૂપ છે એ દર્શાવવા માટે તમે આ રીતે આને દર્શાવી શકો. તો આ શું થઈ ગયું? એકબીજાના એકરૂપ. શબ્દોમાં જો વર્ણન ન કરવું હોય અને બંનેને સમાન બતાવવા હોય તો આપણે શું લખી શકીએ? કે 2 આકૃતિઓને અથવા તો 2 ત્રિકોણોને એકરૂપ દર્શાવવા માટેની નિશાની કઈ થશે? તો એને આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો એને દર્શાવવા માટેની નિશાની કઈ છે? 2 બરાબર કરવાના છે અને ઉપર એક પક્ષી ઉડતો હોય એવો એક સિમ્બોલ આપવાનો છે. તો એ શું થઈ ગયું? એકરૂપતાની નિશાની. હવે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાનું છે ત્રિકોણ વિશે. તો ત્રિકોણની એકરૂપતા આપણે દર્શાવી છે અહીંયા. તો ત્રિકોણની એકરૂપતા આપણે હમણાં જ જોયું કે 2 ત્રિકોણો કોઈક આપેલા હોય આ રીતે, આ ધારો કે A B C, આ ધારો કે છે P Q R. તો આ બંનેને એકરૂપ દર્શાવવા હોય તો તમે કઈ રીતે દર્શાવી શકો? તો એના માટેની પણ કન્ડિશન છે કે જો 2 ત્રિકોણો હોય એમની એકરૂપતા એટલે કે એમને સંગત, જો સંગતતા સમાન દર્શાવી હોય તો એના શિરોબિંદુને આપણે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. કે જે શિરોબિંદુ, ધારો કે અહીંયા A છે તો સામે શિરોબિંદુ જે P છે એ શિરોબિંદુને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે એની એકરૂપતા દર્શાવવામાં આવે છે. તો આપણે કઈ રીતે દર્શાવી શકીએ? કે જો 2 ત્રિકોણ કોઈ આપેલા હોય તો 2 ત્રિકોણો વચ્ચે એની સંગતતાને સંકેતમાં દર્શાવવા માટે 2 ત્રિકોણ વચ્ચેના શિરોબિંદુની સંગતતા યોગ્ય રીતે દર્શાવવી પડે. પહેલાં 2 ત્રિકોણોને જો આપણે એની સંગતતા સંકેતમાં દર્શાવી હોય તો 2 ત્રિકોણોનો જે શિરોબિંદુ છે એ વચ્ચેની સંગતતા યોગ્ય રીતે આપણે દર્શાવવી પડે. તો આપણે અહીંયા લખીશું કે 2 ત્રિકોણની એકરૂપતાની
સંગતતા સંકેતમાં દર્શાવવા માટે આપેલ બે ત્રિકોણના શિરોબિંદુ વચ્ચેની સંગતતાને યોગ્ય રીતે દર્શાવવી જોઈએ। તો આ કઈ રીતે થશે કે જો કોઈ બે ત્રિકોણ હોય એ એકરૂપ સંગતતા એની સંગતતા એકરૂપ જો દર્શાવી હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવું જોઈએ, એમાં જે રહેલા શિરોબિંદુ છે એને સૌથી પહેલાં એકરૂપ દર્શાવવા પડે। ધારો કે આ ત્રિકોણ છે એની એક બાજુ લઈ લઉં હું AB। જો આ તમને 3 સેન્ટીમીટર આપેલી હોય તો સામે કઈ થશે, એની જગ્યાએ શું છે P અને બીની જગ્યાએ શું છે Q। તો આ પણ કેટલી થવી જોઈએ 3 સેન્ટીમીટર, એટલે કે જે શિરોબિંદુ છે એ એકરૂપ હોવા જોઈએ। એટલે કે એ જ્યાં A છે ત્યાં P હોવો જોઈએ, જ્યાં B છે ત્યાં Q અને જ્યાં C છે ત્યાં R। એટલે આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ કે એને સંગત, જો એને સંગત એટલે કે આ ઇક્વિવેલન્ટ બતાવવાનું બંને, એટલે કે P ને સંગત એ પણ કહી શકાય, એને સંગત P પણ કહી શકાય। એટલે જો સાદી ભાષામાં કહીએ તો A બરાબર P અને P બરાબર A। તો A ને સંગત P, Q ને સંગત B ને સંગત Q, એ જ રીતે C ને સંગત R હોય તો બે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR ની એકરૂપતા નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય। એટલે કે આપણે આ રીતે લખી શકીએ ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ PQR। અગર ત્રિકોણ એટલે કે ટ્રાયેંગલનું સિમ્બોલ આપી દેવાનું, ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ PQR। ક્લિયર થઈ ગયું ત્રિકોણની એકરૂપતા। તો ત્રિકોણની એકરૂપતાને દર્શાવવા માટે, એટલે કે બે ત્રિકોણ જે આપેલા છે એની એકરૂપતાને દર્શાવવા માટે આપણે પહેલાં શેને ધ્યાનમાં લેવું પડે, તેના શિરોબિંદુને ધ્યાનમાં લેવું પડે। એટલે કે A સંગત P હોય, B સંગત Q હોય અને C સંગત R હોય તો જ આપણે કહી શકીએ, એની બાજુને ધ્યાનમાં લઈ શકીએ। અહીંયા આ બંને BC બરાબર QR થવું જોઈએ, AC બરાબર PR થવું જોઈએ, તો જ આપણે બંને ત્રિકોણને શું કહી શકીએ, એકરૂપ ત્રિકોણ। હવે આ ત્રિકોણ જે છે એને એકરૂપ થવા માટેની કેટલીક શરતો છે આપણે ભણવાની છે। તો આપણે હવે જોઈએ ત્રિકોણ એકરૂપતાની શરતો। તો પહેલી શરત છે એની અંદર બાખુબા એકરૂપતાનો નિયમ। શરતો એટલે કે આપણે નિયમ કહી શકીએ। તો પહેલી છે બાખુબા એકરૂપતાનો નિયમ અથવા તો શરત। તો બાખુબા એકરૂપતાની શરતની અંદર પહેલાં તો સમજીએ કે બા એટલે કે બાજુ, ખૂ એટલે કે ખૂણો અને ફરી પાછું બા એટલે કે બાજુ, એટલે બાજુ ખૂણો બાજુ એકરૂપતાનો નિયમ। તો આની અંદર શું થશે કે કોઈ પણ બે ત્રિકોણ તમને આપેલા હોય તો એની બે બાજુઓ અને ખૂણો સમાન થવો જોઈએ। એટલે લખી શકીએ કે જો બે ત્રિકોણ પૈકી એક ત્રિકોણની કેટલી બાજુઓ છે, બે। એક ત્રિકોણની બે બાજુઓ તથા એક ખૂણો છે, એટલે કે તથા અંતર્ગત ખૂણો એ
बीजा त्रिकोणनी बे बाजुओ तथा अंतर्गत खूणाने समान होय तो बे त्रिकोणों केवा कहेवाशे एकबीजाने एकरूप। एकरूप थाय। पहली शरत कई हती आपणी बाखुबा एकरूपतानो नियम एटले के जो बे त्रिकोणों पैकी एक त्रिकोणनी बे बाजुओ अने अंतर्गत खूणो, अंतर्गत एटले के अंदरनो खूणो, ए बाजुनी बे बाजुओ जे खूणो आपणे लीधो छे, कोईपण एक त्रिकोणनो जे खूणो लीधो छे सामे बीजा त्रिकोणनो पण ए ज खूणो जो समान थतो होय तो बंने त्रिकोणने आपणे शुं कही शकीए, समान एकरूप त्रिकोण कही शकीए। दाखला तरीके आ बे त्रिकोण छे, आ छे ABC, आ छे PQR। तो आनी अंदर बे बाजू एटले के धारो के आ बे बाजुओ समान होय, AB बराबर PQ अने AC बराबर PR अने एने अंतर्गत खूणो एटले के आ जे खूणो छे बे बाजुने अंतर्गत खूणो ए जो समान होय तो आ त्रिकोण बंने केवा कहेवाशे एकबीजाने एकरूप त्रिकोण कहेवाशे। क्लियर थई गई पहली शर्त। हवे ए ज रीते बीजी शर्त छे खूबा खू। जेम बे बाजू लीधी एथी बे खूणा लेवाना छे एटले के खूबा खू एकरूपतानो नियम। तो खूबाखूनी अंदर खू एटले के खूणो, बा एटले के बाजू अने फरी पाछो खू एटले खूणो, एटले के जे बे त्रिकोणोनी अंतर्गत बे खूणाओ अने अंतर्गत बाजू समान बाजू ते बीजा बे खूणाओ, बीजा त्रिकोणना बे खूणाओ अने बाजुने जो समान होय तो ए एकरूप त्रिकोण कहेवाय। तो शुं लखी शकीए के जो बे त्रिकोण में त्रिकोणना कोईपण एक त्रिकोण तमे लीधो, एक त्रिकोणना बे खूणा, जो बे त्रिकोण पैकी एक त्रिकोणना बे खूणाओ अने अंतर्गत बाजू ए बीजा त्रिकोणना बे खूणाओ अने अंतर्गत बाजुने समान होय तो ते बे त्रिकोण एकरूप थाय। कई रीते थशे तो धारो के आओ कोई एक त्रिकोण लई लईए आपणे, तो आ खूणो अने आ खूणो, आ बे खूणा लई लीधा तो एनी अंतर्गत जे बाजू छे ए शुं कहेवाशे, बंनेमां समान, एटले के आनो आ खूणो अने आनो आ खूणो ए रीते आ अने आ ए बंने खूणा अने एनी अंतर्गत एक बाजू ए जो बंने समान होय तो बंने त्रिकोण केवा कहेवाशे, एकरूप त्रिकोण कही शकाय। तो बे शर्तो थई गई आपणी बाखुबा शर्त, खूबाखू शर्त, खूबाखू। हवे त्रीजी शर्त छे खूखुबा शर्त।
તો જોઈએ આપણે ત્રીજી શરત, ખુખુબા શરત. ખુખુબા એકરૂપતાનો નિયમ. ખૂ એટલે કે ખૂણો, બીજો ખૂ એટલે ખૂણો અને બાજુ એટલે કે ઇન શોર્ટ બે ખૂણા અને એક બાજુ, એ માટેની એકરૂપતા કઈ થશે? તો જો એક ત્રિકોણના અથવા તો એક ત્રિકોણના બે ખૂણા અને અનુરૂપ, ધ્યાન રાખજો શબ્દોનું, અનુરૂપ બાજુ એ બીજા ત્રિકોણના બે ખૂણા અને અથવા તો ખૂણાઓ અને અનુરૂપ બાજુને સમાન હોય તો બે ત્રિકોણ એકરૂપ થાય. અહીંયા અનુરૂપ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અનુરૂપ કઈ છે? અનુરૂપ બાજુ. એટલે કે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવી હોય તો આ રીતે કોઈ બે ત્રિકોણ લઈ લઈએ આપણે. તો આની અંદર બે ખૂણાઓ કોઈ પણ લેવાના કયા છે? તો આ બે ખૂણાઓ ધારો કે લઈ લઈએ. તો આની અંદર આપણે શું કરતા હતા? જે ખૂણાઓ બનાવે છે એ જ બાજુ, જે ખૂણા બનાવે છે એ એક જ બાજુ લેતા હતા. આની અંદર આપણે એની કોઈ પણ બાજુ લઈ શકીએ. આ બાજુ લઈ લો અથવા તો આ બાજુ લઈ લો. જો આ બાજુ લઈ લેશો, આ ABC છે અને આ છે PQR. જો તમે BC બાજુ લેશો તો સામેના જે PQR ત્રિકોણ છે એની QR બાજુ થઈ જશે. એ જ રીતે જો AC બાજુ લેશો તો સામેના ત્રિકોણની PR બાજુ થઈ જશે. એટલે કે એ બંને બાજુઓની કોઈ પણ એક બાજુ એ કેવી હોય? સમાન હોય. એટલે કે આ જે ખૂણા બને છે એની સામેની કોઈ પણ તમે બે બાજુઓ લઈ શકો, કોઈ પણ બાજુને ધ્યાનમાં લઈ શકો. તો એ ત્રિકોણ ખુખુબાની શરત થશે ત્યાં આગળ કે બે ખૂણાઓ અને એની અનુરૂપ એક બાજુ જો સમાન હોય તો તેવા બે ત્રિકોણને શું કહે છે? એકરૂપ ત્રિકોણ કહે છે. ત્રીજી શરત છે. ચોથી શરત છે બા એકરૂપતાનો નિયમ. ત્રણેય બાજુઓ સમાન હોય તો તેવા ત્રિકોણને શું કહેવાય? એકરૂપ ત્રિકોણ. તો જો બે ત્રિકોણ પૈકી એક ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓ એ બીજા ત્રિકોણની અનુરૂપ અથવા તો અંતર્ગત ત્રણેય બાજુઓ સમાન હોય તો તે બે ત્રિકોણ એકરૂપ થાય. કોઈ પણ બે ત્રિકોણ લઈ લો, એની ત્રણેય બાજુઓ જો સમાન હોય તો તે બંને ત્રિકોણ એકબીજાના કેવા કહેવાશે? એકરૂપ. ધારો કે આવો કોઈ ત્રિકોણ લઈ લીધું, આ ABC, આ છે PQ અને R.
तो आ बाजू धारो के 3 सेंटीमीटर होय तो आ बाजू पण केटली होवी जोईए 3 सेंटीमीटर। आजुबाजू 2 सेंटीमीटर होय तो आ केटली होवी जोईए 2 सेंटीमीटर। आ 3 होय तो आ पण केटली होवी जोईए एटले कि त्रणेय बाजुओ जो समान होय तो एने शुं कहेवाशे एक त्रिकोण कहेवाय एकरूप त्रिकोण। तो त्रिकोणनी 4 शर्तो हजी आपणे एक जो 5મી शर्त भणवानी छे जे छे का क बा एटले के काटकोण त्रिकोण कोई आपेलो होय एनी कर्ण अने बाजू। तो ये आपणे समझ पहला तो पहला ये समझिए पहला 4નું फरीवार एकवार रिविजन करी लईए। एक छे बाखुबा एकरूपतानो नियम। तो बाखुबा एटले के जे त्रिकोण आपेलो होय 2 त्रिकोण एटले के जो 2 त्रिकोणों पैकी एक त्रिकोणनी 2 बाजुओ अने अंतर्गत खूणो ए बीजा त्रिकोणनी 2 बाजुओ अने अंतर्गत खूणाने जो समान थतुं होय तो ते 2 त्रिकोण एकबीजाना केवा कहेवाशे एकरूप। बीजो छे खूबा खू एकरूपतानो नियम। तो खूबा खूनी अंदर शुं थशे कि जो 2 त्रिकोणों पैकी एक त्रिकोणना 2 खूणाओ अने अंतर्गत बाजू ए बीजा त्रिकोणना 2 खूणाओ अने अंतर्गत बाजुने समान होय तो ए 2 त्रिकोण एकबीजाना केवा कहेवाशे एकरूप त्रिकोण। त्रीजी शर्त थी खूखुबानी शर्त। तो खूखुबानी अंदर के ए जो एक त्रिकोणना 2 खूणाओ अने एक बाजू अनुरूप बाजू ए बीजा त्रिकोणना 2 खूणाओ अने अनुरूप बाजुने समान होय तो ते त्रिकोण केवा कहेवाशे एकबीजाने एकरूप कहेवाशे। त्रीजी शर्त थी बा 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 एटले के त्रणेय बाजुओ समान होय तो एटले के जो 2 त्रिकोणों पैकी एक त्रिकोणनी त्रणेय बाजुओ ए बीजा त्रिकोणनी त्रणेय बाजुओने जो समान होय तो ते त्रिकोणे केवा कहेवाशे एकरूप त्रिकोण। क्लियर थई गई आ चारे चारेनी शर्तो। हजी आपणे एक 5મી गणवानी छे काकबा। तो जोईए आपणे 5મી शर्त एनी। तो आ बे शर्त जोईए काकबा। तो काकबा का एटले के काटकोण त्रिकोण। काटकोण त्रिकोणनी वात थई छे अहींया। फरी पाछो क छे एटले के कर्ण अने बा एटले के बाजू। तो आनी अंदर शुं थशे के जो 2 काटकोण त्रिकोण पैकी एक काटकोण त्रिकोण खास लखजो कारण के त्रिकोणनी वात काटकोण त्रिकोणनी वात छे। एक काटकोण त्रिकोणनी एक काटकोण त्रिकोणનું कर्ण અને एक बाजू ए बीजा काटकोण त्रिकोणने काटकोण त्रिकोणना अहींया पण ना ज लखजो काटकोण त्रिकोणना कर्ण અને एक बाजू ए बीजा काटकोण त्रिकोणना कर्ण અને अनुरूप बाजूने समान होय तो ते 2 काटकोण त्रिकोण एकरूप थाय। क्लियर। जो 2 काटकोण त्रिकोण पैकी एक काटकोण त्रिकोणना कर्ण અને એક બાજુ એ બીજા કાટકોણ ત્રિકોણના કર્ણ અને અંતર્ગત બાજુને જો સમાન હોય તો તે બંને કાટકોણ ત્રિકોણ એકબીજાને કેવા થવાના એકરૂપ થવાના। તો કાટકોણ ત્રિકોણની વાત છે તો કાટકોણ ત્રિકોણ આપણે લઈને સમજીએ કે આ કોઈ કાટકોણ ત્રિકોણ છે। નામ આપી દઈએ તેને। આ છે એ
બી અને સી. આ છે પી ક્યુ આર. તમે જાણો છો કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો આ 90 અંશનો બનશે, એટલે કે આ ખૂણો એની કર્ણ કયું કહેવાશે? તો આ થશે કાટકોણ ત્રિકોણનું કર્ણ. ક્લિયર? તો એક બાજુ કોઈપણ એક બાજુ કર્ણ અને કોઈપણ એક બાજુ એ બંનેમાં કેવી હોય? સમાન હોય. તો તે બંને એકબીજાના કેવા થઈ જવાના? એકરૂપ. એટલે કે આ રીતે આપણે એને દર્શાવી શકીએ. તો આ શું થઈ ગયું? એ કાટકોણ ત્રિકોણ બંને એકરૂપ થઈ ગયા. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આપણે આજે સમજ્યા, એક તો હતી એકરૂપ આકૃતિઓ, બે સમાન આકૃતિઓ જેનો આકાર અને કદ સમાન હોય તો તેને આપણે શું કહીએ છીએ? એકરૂપ આકૃતિઓ. એ પછી સમજ્યા ત્રિકોણની એકરૂપતા, કે એકરૂપ ત્રિકોણ કોને કહેવાય. ત્યારબાદ એકરૂપ ત્રિકોણના શરતો અથવા તો એના નિયમો, કે ત્રિકોણ એકરૂપ થવાની કેટલીક શરતો હતી, જે 5 શરતો આપણે ભણ્યા. ક્લિયર થઈ ગયું? તો હવે આજનું લેક્ચર આપણે આટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ત્રિકોણના ગુણધર્મો વિશે ભણવાનું છે, તો એ આપણે જોઈશું. ફરીવાર રિપીટ કરી દઉં કે તમારે આની અંદર કોઈ એક્ઝામ્પલ ગણવાના નથી, માત્ર ને માત્ર થિયરી અને આ રીતના વ્યાખ્યાઓ જે છે એ બધું સમજવાનું છે. તો આપણે એ થિયરિકલ પોર્શન જ ભણવાના છીએ, ખાલી કોઈ એક્ઝામ્પલ આની અંદર ભણવાના નથી. તો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ત્રિકોણના ગુણધર્મોથી શરૂઆત કરીશું. થેન્ક યુ.